네, 반갑습니다. 저는 원불교 환경연대에서 나무 심기를 맡고 있습니다. 이름은 이태은입니다. 예, 반갑습니다. 네, 저는 이제 서울교당 다니고 있고요. 이제 우리 사무처장님 전임 사무처장을 하다가 한 작년부터 이제 나무 심기 담당자로 이제 일을 하게 됐고요. 아직은 잘 몰라요. 그래서 근데 열심히 삽질하고 열심히 몸쓰는 거는 지금 열심히 해보려고 그렇게 하고 있습니다. 오늘 주제가 주로 이제 우리가 무엇을 어떻게 실천할 것인가, 이게 이제 우리 다 알죠? 기후가 지금 위험하고 지구가 위험하다 이런 거 다 알죠? 근데 굳이 여기 오신 거는 그래서 내가 뭘, 그래서 우리가 뭘, 그리고 우리는 지금까지 뭘 해왔고 앞으로 뭘 할지 이런 거에 대한 이제 고민, 머리도 맞대고 또 프로그램도 짜보고 내가 서 있는 곳에서 무언가 해보자, 지금 이렇게 해서 오신 걸로 알고 저도 이제 그게 매우 중요하다는 생각을 합니다. 그래서 근데 그런 얘기들, 우리가 해왔던 거 앞으로 같이 뭘 좀 해보자고 제안하는 거, 이런 얘기들을 하려고 합니다. 먼저 들어가기 전에 사람의 마음을 움직이는 강의 이렇게 해가지고 나온 게 있거든요. 한번 먼저 보도록 하겠습니다. 한글 자막이 나오니까 너무 떨지 마시고요. 영어로 하더라도 한번 들어보십시오. When I was about 8 years old, I first heard about something called climate change or global warming. Apparently that was something humans had created by our way of living. I was told to turn off the lights to save energy and to recycle paper to save resources. I remember thinking that it was very strange that humans, who are an animal species among others, could be capable of changing the Earth's climate. Because if we were, and if it was really happening, we wouldn't be talking about anything else. As soon as you turn on the TV, everything would be about that. Headlines, radio, newspapers. You would never read or hear about anything else, as if there was a world war going on. But no one ever talked about it. If burning fossil fuels was so bad that it threatened our very existence, how could we just continue like before? Why were there no restrictions? Why wasn't it made illegal? To me, that did not add up. It was too unreal. So when I was 11, I became ill. I fell into depression. I stopped talking, and I stopped eating. In 2 months, I lost about 10 kilos of weight. Later on, I was diagnosed with Asperger's syndrome, OCD, and selective mutism. That basically means I only speak when I think it's necessary. Now was one of those moments. For those of us who are on the spectrum, almost everything is black or white. We aren't very good at lying, and we usually don't enjoy participating in the social game that the rest of you seem so fond of. I think in many ways that we autistic are the normal ones, and the rest of the people are pretty strange. Especially when it comes to the sustainability crisis, where everyone keeps saying that climate change is an existential threat and the most important issue of all, and yet they just carry on like before. I don't understand that, because if the emissions have to stop, then we must stop the emissions. To me, that is black or white. There are no gray areas when it comes to survival. Either we go on as a civilization or we don't. We have to change. Rich countries like Sweden need to start reducing emissions by at least 15% every year. And that is so that we can stay below a 2-degree warming target. Yet, as the IPCC have recently demonstrated, aiming instead for 1.5 degrees Celsius would significantly reduce the climate impacts. But we can only imagine what that means for reducing emissions. You would think the media and every one of our leaders would be talking about nothing else, but they never even mention it.
Nor does anyone ever mention the greenhouse gases already locked in the system, nor that air pollution is hiding a warming, so that when we stop burning fossil fuels, we already have an extra level of warming, perhaps as high as 0.5 to 1.1 degrees Celsius. Furthermore, does hardly anyone speak about the fact that we are in the midst of the 6th mass extinction, with up to 200 species going extinct every single day. That the extinction rate is today between 1,000 and 10,000 times higher than what is seen as normal. Nor does hardly anyone ever speak about the aspect of equity or climate justice, clearly stated everywhere in the Paris Agreement, which is absolutely necessary to make it work on a global scale. That means that rich countries need to get down to 0 emissions within 6 to 12 years with today's emission speed. And that is so that people in poorer countries can have a chance to heighten their standard of living by building some of the infrastructure that we have already built, such as roads, schools, hospitals, clean drinking water, electricity, and so on. Because how can we expect countries like India or Nigeria to care about the climate crisis if we, who already have everything, don't care even a second about it or our actual commitments to the Paris Agreement? So, why are we not reducing our emissions? Why are they in fact still increasing? Are we knowingly causing a mass extinction? Are we evil? No, of course not. People keep doing what they do because the vast majority doesn't have a clue about the actual consequences of our everyday life. And they don't know the rapid changes required. We all think we know, and we all think everybody knows, but we don't. Because how could we? If there really was a crisis, and if this crisis was caused by our emissions, you would at least see some signs. Not just flooded cities, tens of thousands of dead people, and whole nations leveled to piles of torn down buildings. You would see some restrictions. But no. And no one talks about it. There are no emergency meetings, no headlines, no breaking news. No one is acting as if we were in a crisis. Even most climate scientists or green politicians keep on flying around the world, eating meat and dairy. If I live to be 100, I will be alive in the year 2103. When you think about the future today, you don't think beyond the year 2050. By then, I will, in the best case, not even have lived half of my life. What happens next? The year 2078, I will celebrate my 75th birthday. If I have children or grandchildren, maybe they will spend that day with me. Maybe they will ask me about you, the people who were around back in 2018. Maybe they will ask why you didn't do anything while there still was time to act. What we do or don't do right now will affect my entire life and the lives of my children and grandchildren. What we do or don't do right now, me and my generation can't undo in the future. So when school started in August this year, I decided that this was enough. I sat myself down on the ground outside the Swedish Parliament. I school striked for the climate. Some people say that I should be in school instead. Some people say that I should study to become a climate scientist so that I can solve the climate crisis. But the climate crisis has already been solved. We already have all the facts and solutions. All we have to do is to wake up and change.
And why should I be studying for a future that soon will be no more, when no one is doing anything whatsoever to save that future? And what is the point of learning facts within the school system, when the most important facts given by the finer science of that same school system clearly means nothing to our politicians and our society? Some people say that Sweden is just a small country and that it doesn't matter what we do. But I think that if a few children can get headlines all over the world just by not going to school for a few weeks, imagine what we could all do together if we wanted to. Now we're almost at the end of my talk. And this is where people usually start talking about hope. Solar panels, wind power, circular economy, and so on. But I'm not going to do that. We've had 30 years of pep talking and selling positive ideas. And I'm sorry, but it doesn't work. Because if it would have, the emissions would have gone down by now. They haven't. And yes, we do need hope. Of course we do. But the one thing we need more than hope is action. Once we start to act, hope is everywhere. So instead of looking for hope, look for action. Then, and only then, hope will come. Today, we use 100 million barrels of oil every single day. There are no politics to change that. There are no rules to keep that oil in the ground. So we can't save the world by playing by the rules, because the rules have to be changed. Everything needs to change. And 네. it has to start today. 누군지 아시죠? 네. 아시는 분 크게 한번. 그레타 툰베리 얘기. 혹시 이 영상 보신 분 있으세요? 아, 보셨어요? 네. 저는 이제 몇 번 봤는데 두 개를 가지고 좀 고민을 했는데, 하나는 이제 작년에 유엔 9월 26일인가요? 그 유엔에서 있었던 기후 정상 회의에 저 친구가 가서 아주 흥분해가지고 4분짜리 보셨어요? 어쨌든 이 영상의 핵심어는 뭘까요, 선생님? 네, 그러니까 답은 다 나와 있어요. 저는 그 에너지 문제 우리 굉장히 심각하잖아요. 원전의 위험성 다 알고, 그런데 왜 안 할까? 우리가 기술이 없을까? 절대 그렇지 않죠. 거기에는 이 이익이나 이권이 너무나 많이 권력층들하고 연결이 돼 있기 때문에 그걸 못 넣는 거예요. 어마어마한 가장 큰 토건 사업이고 가장 큰 건설 사업이거든요. 그래서 그걸 못 넣는 거예요. 기술은 이미 다 있어요. 문제는 저렇게 아스퍼거 증후군을 앓고 있는 그들이 보기엔 우리가 너무 이상. 왜 알고 답도 있는데 왜 하지 않지? 너무 궁금하잖아요. 그래서 나는 이제 학교를 가지 않고 더 이상 미래가 없는데 내가 학교에서 무엇을 배울 거냐. 이제 이런 거에 대한 울림을 굉장히 저희에게 줬고, 그레타 툰베리가 한참 이렇게 뜨고 이러면서 전 세계의 사람들을 많이 불러 모았는데 딱 뭐가 왔죠? 코로나가 오면서 그레타 툰베리가 했던 모든 이야기들을 증명해 보이고, 그리고 이제 우리는 멈춰서서 무엇을 할 것인가에 대한 혼돈의 시간을 갖고 있다고 생각이 들어요. 그래서 사실은 여러분도 답을 지금 내놓을 수 없고 저도 답을 내놓을 수는 없고, 다만 한 가지 분명한 거는 지금 이 지구상의 가장 큰 바이러스는 뭘까요? 인간. 네. 딩동댕. 우리 그럼 다 죽어야겠어요, 그죠? 우리는 다 악인가요? 여기 모인 분은 선을 추구하려는 이런 분들인데, 여튼 그래서 이제는 개인이 텀블러를 갖고 다니고 뭐 개인이 줄이고 이런 것들을 굉장히 그전에는 강조를 했다면, 이제는 그거 갖고는 안 된다. 우리는 이 정책을 바꾸고 국가의 생각을 바꾸고 전 세계, 그래서 정말 전 지구적으로 생각하고 전 우주적으로 생각해야 되는, 그리고 우리 원불교의 가르침은 전 우주의 생명과 어떻게 함께
살 것인가가 이게 가장 큰 가르침이고 그러니까 다시 영생을 살아야 되는 이 땅에 오셨을 때 과연 우리가 이제 뭐 나이가 내가 60이니까 뭐 나는 어떻게 살겠지 이런 안이한 생각을 우리 가르치면 절대 할 수가 없는 거예요. 그래서 저희가 이제 에너지 버페를 교당을 많이 가는데 되게 우리 어르신들이 많잖아요. 그럼 마치 남의 일이야 이런 것처럼 생각하시지만 가장 심각한 건 70대, 80대 어르신들. 왜냐하면 갔다 오실 가장 많이 오히려 이 지구를 더 살아야 되실 분들이잖아요. 그래서 그렇게 보면 원불교인들은 이 기후행동, 이 전 지구적 고민을 지금 당장 right now 시작하지 않으면은 안 된다. 가르침대로 살려면. 저는 그래서 이 행동하지 않고 이 환경 문제에 적절하게 대응하지 않으면 원불교의 교도로서 자격이 없다라는 생각을 하고 아직은 우리 교단이 너무 느린 것 같아요. 저희는 굉장히 하루하루가 되게 심각하게 생각을 하고 있는데 어떤 메시지가 나오지 적절한 메시지가 나오지 않고 단지 코로나에 어떻게 대응할 것인가. 코로나는 어찌 보면 앞으로 올 것에 굉장히 약한 우리가 어느 정도 그래도 뭐 한국 정도가 이 정도 뭐 그래도 뭐 방법이 있지 않을까라고 기대하는 거지만 그 이후는 아무 방법도 없을 수 있는 이런 상황이다라는 거 우울하지만 이 현실을 사람들이 자꾸 직면하지 않고 회피하고 이래서 문제는 점점 더 커지는 것 같아요. 그래서 정확하게 알고 우리에게 남은 시간이 얼마고 행동할 수 있는 시간은 얼마인지를 정확하게 아는 것이 필요할 것 같습니다. 그래서 원불교 환경연대는 여러 가지 그 실천 활동을 하지만 그 중에서 기후변화와 대응에서는 저렇게 나이만큼 남으신 길을 하고 있습니다. 들어보셨어요? 예, 참여도 하셨고 또 이제 후원으로 또는 이제 남으신 길로 하셨던 분들이 있을 것 같은데 앞으로 이제 이런 일들을 더 많이 하고자 합니다. 제가 맨 앞에다가 이 말을 썼는데 기후변화 대응은 현재 삶을 돌아보는 성찰을 시작한다. 지금은 이제 기능적으로 뭘 어떻게 해야 되고 뭘 어떻게 하면 좋고 이런 것들은 아까 우리가 하지 않아도 과학자들이라든지 여러 가지 방안들이 나와 있어요. 근데 문제는 뭐냐면은 현재 우리 삶을 돌아보는 성찰을 자꾸 놓치는 것 같아요. 그냥 나는 그냥 이렇게 살래. 근데 누가 좀 어떻게 해줬으면 좋겠어. 이런 것들이 사실은 있는 거잖아요. 그래서 나는 이 불편한 진실을 직면하기 싫고 이런 것들이 우리에게 자꾸 이 기후변화에 대응하게 하는 행동들을 늦추는 거거든요. 그래서 이런 이제 말들로 좀 시작을 해보려고 합니다. 이거 이제 금방 읽으신 거고 여기 너무 아름답지 않아요? 이 그림? 네, 옥상이에요. 옥상에 저렇게 다양한 것들을 심어서 레스토랑을 저렇게 만들어가지고 사람들이 즐기는 모습인데 어쨌든 우리가 이제 자연과 저렇게 가깝게 살아야 되는 삶들이라는 것들 그리고 이런 감성을 너무나 잃어버리고 살아왔다는 것들을 많이 좀 느끼시고 오히려 이런 그림이 되게 낯설잖아요. 그죠? 막 빌딩 안에 있는 인간의 모습이 익숙하고 이런 것들은 굉장히 낯서실 거예요. 그래서 이걸 보면서 굉장히 아름답다라고 느낌들을 많이 갖는 사람들이 생겼으면 좋겠습니다. 예. 좀 마음 아픈 그림들이지만 누군가 버렸을지 모르는 이런 쓰레기들이 저 아이들에게는 저렇게 어때요? 저는 우프더라고요. 예, 웃을 수만 없고 슬픈데 쟤네들 모르고 있는 거잖아요. 이런 거. 예. 아마 어렸을 때 낀 저 플라스틱이 커서 저렇게 되면서 걷지를 못하게 되면서 저렇게 쓰러져 가는 거. 또 새들은 이제 저게 작은 거면 먹었겠죠. 저런 뭐 라이터 같은 거. 저 공이 저기에 들어가 있는 것도 되게 우프잖아요. 그죠? 예. 이렇게 예. 어부들이 쳐놓은 그물에 예. 온몸이. 그리고 이 아이는 지금 물에 이렇게 쓸려 나온 것 같은데 캔에 이제 목이 껴져서 굶어 죽은 거죠. 이렇게 우리 흔히 보이는 표지석에 저렇게. 네, 자, 거북이는 어렸을 때 아마 저게 끼었을 거예요. 평생을 저렇게 얼마나 고통스럽게 살았을까. 이게 우리가 지금 만들어낸 결과고 이게 이제 인과겠죠. 그래서 이 친구도 이제 뭔지 모르겠어요. 이게 어떤 동물일까요? 근데 저게 끼어가지고 이제 저렇게 하다 말라서 죽겠죠. 저 그림을 유사하게 본 게 후쿠시마 사고 이후에 몇 년 후에 이제 사진 작가가 거기 다시 들어가서 찍은 사진 중에 야생 동물들이 된 이제 집
뭐 개부터 해가지고 저런 거를 뒤집어 쓰고 이제 못 먹으니까 이제 굶어 죽는 이제 이렇게 가서 정말 아 저기가 지옥이구나라는 생각이 좀 들더라고요. 이미 우리 눈에 보이지 않는 세계에서는 이런 것들이 비일비재하게 인간이 만들어낸 인과로 인해서 이렇게 좀 일어나고 있다라는 것들을 다시 한번 뭐 많이 알고 계시겠지만은 이 그림들을 좀 보면서 그러니까 좀 더 다가와서 한번 같이 좀 나눠봤습니다. 이 새 아시죠? 알바트로스. 예. 미 군도에 있는 어느 그 무인도의 섬인데, 이유 없이 이 새들이 자꾸 죽어가니까는 어떤 이제 사진 작가가 들어가서 쫙 이제 사진을 찍다가 배를 갈라봤더니 이 안에 이제 온갖, 뭐, 진짜 뭐 칫솔, 뭐 우리가 일상생활 쓰는 것들이 다 있어요. 라이터, 이걸 어떻게 먹었을까 싶을 정도로 뭐, 그리고 요즘 뭐, 고래가 죽어서 떠밀려서 이렇게 갈라봤더니 고래 뱃속에 뭐 몇 킬로의 비닐이 있었다라든지 이런 기사들 종종 보잖아요. 이제 이런 것들이 지금 우리가 눈에 보이지 않는 저 바다라든지 그 날아다니는 새들이라든지 이런 데 지금 우리가 썼던 쓰레기들이 저렇게 들어가고 있다라고 생각을 하면 정말 이 일을 어찌할꼬 대종사님이 이 일을 어찌할꼬가 우리에게 절실한 그런 시간들인 것 같습니다. 참 인디언들의 그 지혜로운 말들이 많이 있어요. 그 아메리카 원주민 크리족 추장의 말이라고 합니다. 마지막 나무가 사라진 후에야, 마지막 강이 더럽혀진 후에야, 마지막 남은 물고기가 잡힌 후에야 그대들은 깨닫게 되리라. 돈을 먹고 살 수 없다는 것을. 너무 적절한 말이죠. 우리 추장님께 박수 한번 드릴까요? 네. 아메리카 원주민들은 다 쓰러져 가셨죠. 네, 자본의 힘에 밀려서 다 그렇지만 너희에게 곧 닥치리라는 것을 예언처럼 하셨고 이 말이 지금 다 맞아떨어지는 것 같습니다. 그래서 아까 툰베리가 얘기했듯이 여러분들은 모르겠지만 나는 우리가 상상하지 않은, 우리는 아마 없을 거라고 하는 2050년, 2100년 내 나는 살아있을 거고, 그래서 정말 강렬하게 어른들, 우리 세대에 대해서 그 책임을 촉구하고 당신들이 책임져라라고 저렇게 이제 이야기하는 것들이 너무나 마땅한 이야기인 것 같습니다. 자녀를 가장 사랑한다고 하는 당신들은 왜 기후변화에 대처하지 않는지 나는 도대체 이해할 수가 없다라는 말이 되게 절절하게 다가오고, 그래서 전 세계에서 그레타 툰베리와 같은 청년들이 2018, 2019 작년에 굉장히 많이 이렇게 일어나서 거리로 많이 나왔어요. 학교 결석 시위하고. 우리나라 아이들도 저렇게 결석 시위를 하면서, 우리나라 같은 경우는 어때요? 사실은 매우 어렵거든요. 우리나라처럼 이렇게 학교 교육 뭐 대학 가야 되는 거 이런 것들이 너무 이제 강구한 나라에서는 아이들 하루 결석시키는 게 보통 일이 아니에요. 근데 그래도 이렇게 나선 아이들이 나 학교 가지 않겠다 이렇게 해서 저런 팻말을 들고 지구가 불타고 있어 이런 캠페인을 하면서 이런 행동들을 했습니다. 그래서 이게 철없는 청소년들의 얘기가 아니라 그들의 이야기, 그들이 살아야 될 어찌 보면 절박한 이야기들이기 때문에 할 수밖에 없는 것들. 그래서 이렇게 초등학생들도 나와요. 너 왜 학교 안 가고 거리를 배회하냐고 말할 수 없는, 이 친구들 앞에서는 우리가 고개를 숙일 수밖에 없는 이런 상황들. 그래서 세계가 사실은 작년에 유럽에서 굉장히 난리가 났었어요. 혹시 들어보셨어요? 멸종저항이라고? 멸종저항이라는 단체 이름이에요. 영국에서 시작을 했는데, 저희가 지금 영국의 자연사박물관이라는 데인데 저기에 수만의 수천 명의 시민들이 모여가지고 저렇게 둘러눕는 거예요. 뭐 웰 다행이라고, 우린 죽었다 이런 거죠. 저러면서 멸종저항, 이름이 너무 강렬하지 않아요? 멸종저항. 우리 인류도 지금 멸종종이에요. 다른 종만, 아까 툰베리가 200여 종이 매일 사라지고 있다 그랬는데 인간도 그 중에 지금 멸종해 가는 종 중에 하나예요. 그래서 우리는 이제 멸종에 저항한다 해가지고 저 단체를 만들었는데, 여기는 이 단체를 주도하는 어떤 영국의 무슨 런던대인가 그 교수님인데 이분이 사회학자세요. 근데 이분의 이제 인터뷰를 쭉 봤는데 이분의 그 전공이 뭐냐면은 정책을 어떻게 변화시킬 수 있는 것인가, 어떤 정책을 만들어내기 위해서는 어떤 과정이 필요한가, 이게 이제 전공인데 기후변화 관련된 이제 정책을 만들어내기 위해서는 우리는 무엇을 해야 되는가 이런 거 고민을 하면서
멸종조항이라는 걸 만들고 아주 급진적인 행동을 해요. 그래서 이들은 공공시설을 막아요. 저기 지하철을 막고 공항을 막고. 왜냐하면 이렇게 해야 국가가 그제서야 귀를 듣는 거. 어쨌든 이렇게 작년에 유럽을 휩쓸었던 이 멸종조항이 지금은 이제 비상사태다, 에멀전시 하면서 막 사이렌 올리고 저렇게 들어눕는 행위들을 굉장히 했어요. 그래서 지금 우리는 멸종조항을 해야 하는 비상사태다라는 것들을 좀 정확하게 우리가 알아야 할 것 같습니다. 지금 과학자들이 기후위기를 얘기를 하는데 이거는 환경운동가들이 얘기하는 게 아니에요. 과학자들이 지금 관측을 했을 때 빙하가 얼마큼 녹고 있고 빙하가 얼마큼 남아있고 2030년도에는 북극에 겨울에도 빙하가 남아나지 않는다라고 얘기를 하고 있어요. 근데 소수의 자본가들을 대변하는 사람은 그건 다 음모다 이렇게 얘기를 하잖아요. 왜 겨울인데 이렇게 춥잖아 막 이런 거 있잖아요. 그것도 다 기후위기의 하나의 사태인데 근데 그런 것들에 대해서 우리가 정확하게 알고 그래서 지금 그 과학자들이 우리에게 몇 년이 남았습니다라고 이야기를 하고 있어요. 혹시 아세요? 몇 년 남았다고 얘기하는지? 몇 년 남았을까요? 우리에게 행동에서 무언가 변화를 이끌어낼 수 있는 시간이 남았다면은 얼만큼 남아있을까요? 한 30년 남아있을까요? 10년. 10년. 10년 그리고 지금 8년 남았다고 얘기를 해요. 그리고 속도가 굉장히 빨라져요. 좀 더 빨리 보는 사람들 5년 남았다라고 얘기를 해요. 진짜일까요? 우리가 뭐라도 해볼 수 있는 시간이 8년 남았다는 거예요. 그걸 티핑 포인트라 그래요. 그러니까 어느 시점이 지나면 서서히 올라가다가 딱 그 포인트 되는 때가 있어요. 우리가 그 얘기를 AI 시대 4차 산업 얘기를 하면서 많이 얘기를 했거든요. 어느 티핑 포인트가 되면 AI가 모든 것을 대체해서 인간이 노동을 할 필요가 없어진다. 그러므로 기본소득이 이제 보편화될 것이다. 근데 우리가 기본소득을 코로나 때문에 빨리 접한 거예요. 이거 두 가지 연결되어 있는 거거든요. 그래서 그 시점을 티핑 포인트라고 하는데 지금 10년 잡았는데 지금 빨라진 거예요. 그러면서 8년으로 지금 보고 있어요. 빠르게 본 사람은 5년. 그럼 우리가 적어도 5년 안에는 무언가 티핑 포인트까지 안 가게 만들어야 될 거 아니에요. 그렇죠. 우리가 뭐 하나 줄이고 이런 거 매우 중요해요. 그리고 제가 말할 나무 심기 매우 중요해요. 우리가 할 수 있는 가장 중요한 거기 때문에. 근데 그 다음에 우리가 더 크게 해야 되는 게 있겠죠. 정책을 바꾸게 하고 국가가 비상사태를 선언하게 해야 되는 거예요. 그 선언부터 시작을 해야 그 다음 정책이 가는 거. 근데 지금은 제가 지난주에 한우란 신문에 썼지만 아직도 멀었다. 예요. 다른 상상력을 발휘하지 않아요. 우리가 기존에 갖고 있던 그 틀에서만 고민을 하는 거거든요. 저는 그래서 이렇게 인간이 상상력이 없는가 아니면 아직도 자본은 여전히 힘이 센가? 자본이 힘이 세서 그러겠죠. 그것들을 아직 우리는 못 놓고 있다라는 거죠. 그래서 그런 상상력이 매우 필요한 시기다라는 말씀을 드리면서 이제 에고의 시대에서 에코의 시대로 가야 된다. 저는 이 그림을 보면서 우리가 흔히 이 삼각형은 다 봤어요. 그죠? 학교 다닐 때부터 지금까지 그러면서 뭐라 그랬죠? 인간은? 뭐라고요? 인간은 뭐라 그랬어요? 아주 건방지고 오만하게. 만물의 영장이라 그랬잖아요. 제일 정점에 있다. 이거 이 그림이잖아요. 근데 우리가 지금 보니까 안 그렇죠. 네, 그리고 지구의 가장 위험한, 가장 늦게 나타난 생명체가 말하자면 지구가 100년이라고 보면은 99년이나 돼서 99년도 한참 지나서 몇 달 살지 않은 이 숙주라는, 인간이라는 숙주가 지구를 지금 말아먹고 있는 거예요. 근데 저는 한편으로는 지구가 만만치 않은 거예요. 너네 이러면 내가 떨어낼 거야 하면서 지금 흔들고 있잖아요. 그러니까 생각해보니까 우리가 맨날 지구 살림이라 그랬거든요. 이런 건방진 말이 있나. 지구에게 우리가 살려달라고 해야 되는. 지구는 절대 죽지 않아요. 다만 인류가 죽는 거죠. 그래서 지금을 아까 말했듯이 제6대 대멸종의 시기로 가고 있다라고 하면서 인류세라 그래. 인류세. 세. 어떤 시대를 이렇게 규정하는. 근데 인간에 의해서 지구 환경이 문제가 생기는 걸 인류세라 그러는데 지금 인류세라고 보고 있어요. 그런 세기다라고 보고 있는데 그 자각이
너무나 지금 소수가 하고 있어요. 이제 우리 머릿속에는 저 에코적 그림. 그리고 저거는 우리가 이론상이잖아요. 그죠? 예, 우리가 좋아하는 이론상이고, 이론상의 가르침 사실 이거잖아요. 원망 부족한 저 안에 모든 진리가 있고, 그 진리의 가르침대로 모두가 모여서 사는 것. 그리고 사실은 종교의 가르침처럼, 이렇게 모든 생명에 어울려 살으라고, 모든 종교가 다 그러죠? 예, 그죠? 근데 왜 우리는 그렇게 안 살고 있을까요? 저는 굉장히 그 아이러니해요. 예. 그래서 아까 말했지만 코로나보다 더 센 놈이 온다. 기후위기 지금 말하고 당장 행동하라. 이게 작년에 저희가 9월 달에 전 세계적으로 기후위기 기후행동을 했었거든요. 그레타 툰베리가 9월 26일 날 세계 정상에 가서 그 떨리는 발언을 하기 전에 우리가 17일 날 했나요? 21일 날 전 세계적으로 같이 행동을 했고, 한국에서는 7천여 명이 모여서 했어요. 근데 한 줄 안 나왔어요. 아니, 되게 조그맣게 나왔어요, 기사가. 아무튼 정치 그거에 사람들이 관심이 없는 거예요. 그러니까 아직까지는. 그래서 유럽은 아까 말했듯이 멸종저항과 같은 데모를 해야지만 이 국가가 조금 귀를 기울이고 보는 거예요. 그래서 미국은 그 의회에서 그런 지금 우리 국가의 비상 사태다라는 것을 받아들이고 선언하기 결의를 했어요. 의회까지는 갔었어요. 그게 이제 국가까지는 잘 모르겠는데 그 이후에는. 그래서 지금 그런 행동까지 갖고 그렇게 이제 국가적으로 이제 선언을 이끌어내 가다가 이제 코로나가 오면서 지금 다 봉쇄되고 오히려 더 큰 이제 우리가 그 운동 경험들을 좀 하고 있는 거죠. 그래서 이제 저희 같은 환경 운동가들은 한편으로는 우리 운동을 코로나가 지금 대신해주고 있다. 예, 그냥 전 세계인들이 다 느끼잖아요. 우리가 뭘 어떻게 해야 되는지. 하고 싶은 얘기는 여기 있습니다. 원불교의 가르침이 이제 어떤 것인지에 대해서 가운데 있는 이 왼쪽 그림에 보면 나이절 크로우 박사라는 사람이 저희의 백개빛 교당 사례를 언제 이제 그 뭐 아시아 컨퍼런스를 한국에서 하면서 제가 그때 초기였는데 그때 이제 한국 사례를 발표라 그래서 발표를 했고, 이분이 그때 이제 동아시아 분들하고 와서 이제 종교인들이 많이 왔어요. 스님들도 굉장히 많이 오고 뭐 방글라데시 뭐 아시아권이니까 많이 오셔서 저희 사례를 발표를 했더니 나중에 이제 엄청난 질문과 관심을 받고 우리나라에도 와서 좀 컨설팅 해줘라 막 이랬는데, 이 나이절 박사는 저한테 그렇게 얘기하더라고요. 너무 놀랍다. 이 사람 불자거든요. 어떻게 자기의 고민은 그러니까 종교는 세상에서 가장 큰 NGO 단체라는 거예요. 저는 그때까지 그거 자각 못했어요. 그렇죠? 종교 인구를 다 합쳐보세요. 50% 일단 넘잖아요. 50%가 뭐예요? 근데 온갖 가르침과 온갖 좋은 말은 다 있고 깨달음도 있고 절대적 신도 있고, 그런데 왜 그 가르침대로 실천하지 않을까 해서 종교의 어떤 관념성에 대해서 너무 고민이었대요. 근데 우리의 사례를 보고 저는 저분의 저 말에 깜짝 놀랐어요. 우리의 사례를 보고 원불교의 백개빛 교당은 영성적 관념에 갇혀있는 종교가 어떻게 실천할지를 준다라고 그렇게 얘기를 하더라고요. 저도 이제 깨달았죠. 그런데 너네는 도대체 어떤 가르침이길래 그러니라고 이제 물어보더라고요, 저한테. 그래서 뭐라고 대답하셨을 것 같아요? 그냥 알미 실천이다. 알면 실천해라. 그리고 일상수행의 요법이라든지 이런 거 계속 우린 끊임없이 그 실천 점검하고 막 하게 하잖아요. 그래서 저는 이제 그렇게 설명을 했는데 알아들었는지도 모르겠어요. 그래서 이분이 그 다음 해에 있는 그 파리 기후협정, 여러분들 계속 이제 아마 얘기를 들으실 거예요. 파리 기후협정에 컨퍼런스를 할 텐데 너네가 와서 사례 발표 좀 해달라 이렇게 얘기를 했고, 그 전부터도 그 유엔에서 이제 그 회의가 있는데 니네 사례를 좀 와서 얘기를 해달래요. 독일에서 하는데 우리가 독일을 어떻게 가겠어요. 이런 NGO 단체가. 그래가지고 독일에 있는 교무님들한테 얘기를 했더니 유엔에서 하는 건 무조건 가야 된다. 원불교를 알릴 수 있는 기회다. 이러시면서 자료를 만들어 달라 이래가지고 저희가 또 막 영어로 해갖고 보내드렸어요. 그래갖고 그분들이 퀼른에 계시는데 미넨까지인가 가셨어요. 가셨는데 이제 아무튼 좀 거기가 들어가기가 쉽지 않더라고요. 어려워갖고 나이절 박사 와가지고 미안하다. 내가 그 대신 잘 전달하겠다 해서 그 자료를 갖고 와서 전달했거든요. 굉장히 저희한테 저 자료가
그러니까 주는 의미가 굉장히 크다. 그리고 종교를 움직일 수 있는 사례다라고 얘기를 했었거든요. 그래서 저는 원불교의 가르침이 그리고 원불교가 우리가 그 100개 햇빛교당을 해내면서 다른 종교, 이웃 종교에 굉장히 영감을 많이 줬어요. 영감을 많이 받았다고도 얘기를 하고 와서 컨설팅 해달라, 자료 좀 달라 이런 얘기 많이 했고 자료 다 줬고 컨설팅 다 해줬어요. 근데도 저 햇빛교당 사례는 감리교에서 조합을 만드는 것까지는 봤어요. 근데 우리처럼 교단적 차원에서 이렇게 진행하는 데는 없거든요. 그래서 이게 나이절 박사가 저게 안 되는 이유가 있었구나. 우리가 모르는, 저로서는 이해가 안 가는데, 그래서 아니 왜 가르침대로 다른 종교는 안 살지요? 라고 이제 저는 오히려 그분한테 되물었는데, 여튼 이런 경험이 그 저희 원불교 환경연대가 활동하는 데 있어서 알매 그치지 않고 이걸 어떻게 캠페인이라도 하자. 그냥 우리가 아는 거에 멈추지 말고 여러분들도 이제 내가 아는 거에 멈추지 말고 뭘 할 것인가를 고민을 하셔야 되는 거예요. 실제로 작년에 호주 산불 나고 막 이랬을 때 어디 이제 대안학교 선생님들이 그런 걸 했어요. 저희한테 제안을 했어요. 알려야 될 것 같아서 내가 알고 있는 것을 한 사람이라도 알면 좋겠다 해가지고 자기들이 그냥 무작정 지하철에 가가지고 둘이 한 사람은 찍어야 되니까 아주 여리여리한 여성 그 대안학교 선생님들이에요. 젊은. 그래서 그냥 지하철에서 물건 파시는 분들처럼 이렇게 인사를 하고 여러분 저는 정말 이런 거 처음입니다 하면서 이렇게 근데 내가 왜 여기에 나와서 섰는지에 대한 설명을 하면서 얘기를 했어요. 사람들은 다 뭐 하고 있겠어요? 막 쫑긋하고 들었을까요? 네? 졸진 않아요. 이걸 하고 있었죠. 이걸. 그러면서 어떻게 해요? 살짝살짝 이렇게. 왜냐하면 기후위기에 대해서는 그래도 내 문제라고 느끼는 게 있어요. 기본적으로 그 상식적인 사람들은 그렇게 생각은 해요. 근데 단지 내가 뭘 할지 내가 단체에 소속돼 있지 않기 때문에 안 하는 거지. 그래서 이분들은 이제 외면을 받은 것 같지만 그래도 느낌상 그러면서 지나가면서 고마워요 이렇게 말하고 가는 사람도 있었고 그러면서 그걸 이제 저희한테 하자고 제안을 했는데 사실은 굉장히 어려운 일이죠. 그리고 하면 좋겠다 이런 생각을 했었어요. 그래서 우리는 지하철 앞에서 피켓팅이라도 할까? 내가 이제 들고 다니다가 집 앞에서 퇴근하기 전에 한 10분 서 있는 거예요. 뭐 지금 지구가 불타고 있어요 라든지 아니면 텀블러를 들고 다녀요 라든지 뭐 제안하고 싶은 것들 뭐 이런 것들도 굉장히 좋은 그 활동이 되는 거죠. 그래서 이제 그 일반인들도 그렇게 하기 시작을 했고 그렇습니다. 어쨌든 저는 이 얘기를 하고 싶은 게 종교는 굉장히 큰 집단이다. 그래서 저희는 연대 활동도 굉장히 많고 그렇지만 가장 중요한 거는 우리 교도들의 변화를 끌어내는 것과 우리 교도들이 할 수 있는 것들 그리고 우리 교단적 차원에서 그래서 다 해봤더니 어떤 성과가 났다. 1시간 불고기를 매달 했더니 그래서 몇 킬로와트를 줄여서 그 위험한 발전소를 석탄 발전소를 뭐 줄였다. 뭐 이런 거 있잖아요. 이런 걸 해보고 싶은 거예요. 그래서 그런 제안들을 저희가 지금 하고 있고 여러분들이 이제 각 교당에 뭐가 돼야 돼요? 스피커들이 되시고 그걸 추동해내시고 그 실천을 같이 하자라고 제안을 하시는 소중한 분들이 되셔야 되는 겁니다. 그래서 저희가 이제 이게 우리가 여기 가서 발표를 했다가 중요한 게 아니라 원불교의 가르침이라는 것에 대해서 세계 사람들이 대종선생님 그랬잖아요. 이 법을 코쟁이들이 다 배워갈 것이다. 너희 게으름 부리지 말고 빨리빨리 어서 배워라 그러셨잖아요. 그런 것처럼 알아보더라고요. 먼저 객관적으로 보시는 분, 우리는 이 안에 있으니까 잘 몰라요. 근데 객관적으로 보시는 분이 알아보시더라고요. 그래서 이런 말씀 드리면서 어쨌든 원불교가 이렇게 환경 문제에 있어서는 여러분들이 좀 어깨 뿜뿜 하셔도 될 정도로 다른 종단으로부터 많이 인정도 받고 그렇습니다. 그래서 그 말씀을 좀 드리고 싶었고 이제 좀 본론으로 들어가서 여기가 어디게요? 네? 자마고도 가보셨나요? 아직 못 가봤어요. 여기 저 갔던데 여기. 지금 막혀서 오도 가도 못하죠. 여기 네팔이에요. 네팔 안나푸르나 가는 데인데 제가 그 사천 고지로 올랐다는 거 아닙니까? 근데 여기가 마을이에요. 마을 분들이에요. 예, 저희가 그냥 카메라폰을 찍은 건데 저분들은 그냥 저렇게 메고 갔다가 뭐 밭도 좀 메고 하고 또 동물들 저렇게 키우고 그러더라고요. 그래서 이 사진 너무 인상적이었는데
영국 가디언즈라고 되게 유명한 잡지가 있죠. 여기서 이제 이런 얘기를 했어요. 세계 전역에 걸쳐 수십억 그루의 나무를 심는 것이 기후위기에 대처할 수 있는 가장 싸고 가장 효과적인 방법이다. 저는 정말 절대적으로 저렇게 생각을 합니다. 우리가 그리고 당장 할 수 있는 일이잖아요. 물론 이제 봄에 심고 가을에 심고 해야 되는 시기적인 거는 있지만은 어쨌든 내가 이렇게 알았는데 내가 할 수 있는 게 없어서 굉장히 불편해요라고 말하시는 분들이 많거든요. 근데 그래서 나무 심기 얘기를 하면은 선뜻 많이 후원들을 해주세요. 그래서 저희가 나이만큼 나무를 심자에 대한 사업을 좀 더 키우고 이거로 정말 우리가 좀 천지보온할 수 있는 언불교 어떤 시그니처가 될 수 있으면 좋겠다 이런 생각을 하면서 이제 나무 심기 사업을 시작을 합니다. 그래서 한 사람의 평생 300그루 나무를 사용한데 알고 계셨어요? 정은님 알고 계셨어요? 생각보다 많아요, 적어요? 생각보다 많아요. 1년에 한 3그루 정도 쓴다고 하는데 이제 100세 인생이니까 100년을 잡은 거죠. 그 밑에 볼까요? 나무 한 그루는 7명에게 산소를 공급한대요. 그럼 여러분들 300을 한번 곱해 보세요. 한 2,100명 정도가 산소를 공급한 엄청난 일인 거예요. 300그루 한다면. 우리 윤미순 교우님이 작년에, 아니 올해 나이만큼 하셨거든요. 3배를 해야 되네. 그만큼 2번 더 하셔야 돼. 근데 그 일이 이렇게 엄청난 일인 거예요. 보세요. 50년생 나무 가치가 1억 4천만 원이래요. 그럼 한번 곱해 보실래요? 1억 4천 곱하기 300그루를 한번 고쳐보세요. 곱해보세요. 그러니까 420억? 여러분들이 그렇게 나무 심으면요. 420억 가치의 일을 하시는 거예요, 지구에. 저는, 야, 이 가치면 우리가 진짜 해볼 만하다. 어디서 진짜 알바라도 해서 나무는 꼭 심어야겠구나, 이런 생각을 했습니다. 어쨌든 산소를 생산하고 물재, 뭐 여러 가지 그 나무로 된 물품들을 만드는 거, 우리가 태어나서 진짜 간에 들어갈 때까지 쓰인 게 나무더라고요. 뭐 공책, 노트, 뭐 기타 등등 보면. 예, 그리고 대기를 정화하는데도 6,700만 원. 이렇게 봤을 때, 와, 50년생의 나무 가치가 이런 어마어마한 일을 하는구나. 우리가 감히 나무를, 도로가에 있는 나무를 싹둑싹둑 비워내고 이런 짓을 할 수 있을까 이런 생각을 했고, 어떤 분이 이런 일을 하셔요. 도로가에 보면은 한 번씩 나무 엄청나게 비워내잖아요. 너무 무식하게. 나무 둥치만 남겨놓고 근데 그걸 보고 너무 마음이 아프셔가지고 이분이 단체를 만들었어요. 저거를 감시하고 저걸 저렇게 못하게 하는. 나무를 살 수 있게 해주는 거지 저거는 관리자의 마인드거든요. 병들지 않고. 인간 중심의 관리 옳지 않다. 저는 여러분들이 그런 감수성을 가져야 된다는 거예요. 도로 파헤친다? 아유 새 거면 좋지. 이게 아니라 가서 구청에 가갖고 이거 왜 하세요? 라고 진정할 수 있고 혼자 하기 그러면 환경연대에 연락하세요. 같이 해드릴게요. 뭐 그런 것들이 굉장히 필요한 일들이죠. 어쨌든 나무는 인간에 비할 수 없는 굉장히 지구에 필요한. 인간은 없어도 돼요. 인간이 없으면 지구는 어떻게 돼요? 제일 좋은 상태가 되고요. 벌레 하나 없으면 어떻게 돼요, 세상은? 예. 그 생태계가 하나가 무너지면서 벌이 없어져 봐요. 벌이 없어지면 우리 인간은 바로 죽게 되는 거예요. 그래서 큰 떡갈나무는 연간 15만 1000리터의 물을 발산을 한다고 합니다. 우리는 얼마를 발산하고 살까요? 네, 우리는 쓰레기를 얼마나 발산을 하고 살까요? 아까 우리 쓰레기 버리니까 선생님이 아이고 인간은 보이면 저렇게 쓰레기요 그러시던데 예, 항상 어떻게 할까요? 그래갖고 우리가 할 일 있어요. 나중에 말씀드릴게요. 뭘 해야 될지. 예. 그래서 저희가 나무 심는 이제 거를 하면서 그냥 나무만 심는 게 아니라 이 상생의 도구를 가지고 나무를 심는데 여기가 어딜까요? 어디 유럽인가요? 위에 답이 있네요. 파머컬처 is from Korea. 파머컬처라는 게 파머컬처 혹시 들어보셨어요? 네네. 저기 우리 활동가들은 들어보셨는데 퍼머넨트 영원하다. 영속적인 빠마가 그거잖아요. 예, 안 풀리는 오래 간다 이런 거. 예. 한국이 가장 앞으로 살아야 되는
삶의 방식, 원형을 그대로 갖고 있다. 한국적 방식이. 지금 말고요. 현대 말고. 그래서 옛날에 저런 다랑치논이라든지 옛날에 그 파머컬처에서 배우는 게 지금 구들 놓는 거, 생태적인 집 짓기, 그리고 집, 뭐 배수 방향, 뭐 풍수 지리 이런 거 배우거든요. 뭐 흙은 어떻게 잡고 물길은 어떻게 내고. 그러니까 완전히 삶을 사는데 모든, 그러니까 자족 자립할 수 있는 그런 삶을 배우는데 어쨌든 이게 오래된 미래라는 거예요, 한국이. 그래서 우리 어르신들의 그런 그 지혜라든지 이런 얘기들을 지금이라도 막 붙잡고 귀담아 들으실 필요가 있어요. 자, 어쨌든 그래서 이제 이 파머컬처적 방식으로 저희가 숲을 만들고 나무를 심고 이런 것들을 하고 있거든요. 네, 여기 한번 볼게요. 여기 이제 북촌에 있는 5평 텃밭을 일구는 할머니예요. 자, 이게 파머컬처예요. 특별한 거 없죠. 근데 이분은 이미 어떤 것들을 섞어서 키우고 땅을 어떻게 다시금 이제 거름을 어떻게 집어넣고 뭐 이렇게 해야 되는 걸 이미 아시는 거죠. 그냥 생활처럼 하시는 거. 여기서 온 가족만이 아니라 주변에 나눌 수 있는 모든 것들이 나오는 거죠. 텃밭을 하려면 많은 것들이 필요한데 꼭 필요한 게 있대요. 뭘까요? 텃밭을 할 때 꼭 필요한 게 있다고. 너는 그게 있니라고 물어보는 게 있어요. 모르면 패스. 부지런함. 네. 근데 그거는 이미 있는 분들이 시작을 하셨겠죠? 근데 꼭 필요한 게 있대요. 생산물을 나눌 수 있는 이웃이 있는가. 왜냐하면 이거 사실은 저 할머니 혼자 예. 그러죠. 우리 집에 오늘 부추. 김포교당의 부추. 여기 지금 해갖고 오셨는데 교무님 혼자 못 드시잖아요. 이렇게 갖고 오잖아. 그래서 이 이웃이 없으면 저 어떻게 해요? 버리게 되거든요. 맞아요. 저도 이 얘기 듣고 그러니까 이 농사 짓는 거는 단순히 기술이 아닌 거예요. 삶의 지혜고 삶의 기술인 거예요. 그러니까 내가 이웃을 만들든지 아니면 이웃과 하든지 아니면 이웃에 내가 이걸 들고 가서 인사를 하게 되는 거겠죠. 그래서 굉장히 좋은 거다. 이 도시인에게 텃밭이라는 게. 그래서 그들은 주말에 힘든데 뭐하러 가? 완전 너무 힐링이 되는 거예요. 가서 나누고 뭐 고기를 구워 먹은 건 좀 그렇지만 어쨌든 쌈 싸갖고 막 밥을 먹고 이러는데 여튼 그래서 저는 이 장면이 너무 감동적인 거예요. 이 할머니의 삶이. 그래서 우리도 교당 어딘가 이런 거 좀 해봅시다. 이런 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 이거는요, 실상사 아시죠? 남원에 있는 그 숲밭 만드는 저 파머컬처 팀이 작년에 저희도 이제 몇 개 만들었는데 여긴 저희 팀은 아닌데 그쪽에서 저 밭을 만들었어요. 저거는요, 오로지 뭘로 했냐면은요, 사람의 힘으로, 삽질로, 삽으로 다 이렇게 모양을 만든 거예요. 저걸 하기 위해서 한 이틀간 내내 공부해요. 디자인 공부하고, 뭐, 숲의 뭐, 흙의 원리 이런 거 다 공부한 다음에 아침에 나가서 그 줄하고 이런 대나무 같은 거 갖고 가서 대나무를 꽂고 거기 뭐 해가지고 이제 디자인한 거를 밭에다가 그리고 밀가루로 또 막 위에 그려요. 이제 밭에서 봐야 되니까. 그런 다음에 그대로 막 삽질을 해요. 삽질은 원 없이 합니다. 저거 하다 보면. 근데 세상에 저건 드론도 아니고 어디 지리산이니까 팔각정인가 거기 높은 데 산에 올라가서 저걸 찍었대요. 그랬더니 세상에 저 모양이 나온 거예요. 저게 뭐냐면은 생명평화 결사라고 단체가 있어요. 굉장히 종교인들도 뭐 도법스님이라든지 이런 분들이 이제 대표하신 황대건 선생님 이런 분들이 하셨는데 제가 생명평화의 결사가 뭐냐고 너무 무섭지 않냐고. 근데 그렇게 결사를 할 정도로 해야 이게 생명평화가 지켜진다 이런 뜻이라 그러더라고요. 그래서 심벌이에요. 오른쪽은 동물이고 뭐 이쪽은 이제 그 물고기들이 거긴 사람이고 해, 달 뭐 이런 것들을 상징하는데 너무 잘 만들었죠. 이걸 삽질로 해서 이 밭을 만든 거 한 200평, 300평 정도의 밭이거든요. 그래서 이런 것들을 하면서 이제 식물들을 이제 아까 북촌 할머니처럼 그렇게 이제 했죠. 근데 지금 모습은 잘 모르겠어요. 여기도 지금 여기는 화성에 있는 산안마을이에요. 산안마을에서 이렇게 젊은이들이 모여서 생태적 삶을 지향한 사람들이 모여서 이렇게 공부를 하고 나중에 결과물로 저렇게 한 2박 3일, 뭐 1박 2일 동안에 자기 돈 내고 와서 저런 경험을 하고 저 경험을 한 사람들이 전국에서 다 오거든요. 다 흩어져서 이제 꼭 저런 밭은 못 만들어도 생태적 삶을 살려고 그리고 생태적 운동을 해 나가고 있죠. 그래서 이런 것들을 했고요. 여기는 어딜까요?
아, 있네요. 저기 답이. 수락만 있잖아요. 여기는 누가 운영하는 어느 땅일까요? 요 수락에 있는 엄불교에 아무도 모르는 땅이었어요. 저희가 찾아냈어요. 의정부교당 옆에 예전에 자산 상사님이 재임 시절에 반대를 무릅쓰고 사놓은 땅인데 이 땅이 지금 엄청 올랐어요. 그린벨트가 풀리면서. 근데 저기는 그린벨트 위에요. 그래서 그 수락산 바로 밑인데 그 아까 파머컬처 팀이 저기다 올 봄에 저렇게 네 개 만다라 그림이거든요. 저는 그 디자인 설계도를 봤어요. 모는 종이에 그리는데 과연 저렇게 나올까 했는데 저렇게 나온 거예요. 저 삽질로 한 그날 왔다 갔다 한 인원까지 하면 올 3월에 했거든요. 왔다 갔다 한 인원까지 한 50명 정도가 했어요. 근데 저 그림이 나오더라고요. 여튼 그래가지고 너무 예쁘죠. 이건 드론으로 찍은 거예요. 막 만들고 나서 이 왼쪽으로는 이제 뭐 거기 이제서 편백나무 심었는데 이쪽 그 위에 이렇게 막 물결무늬 있는 지금 고추 같은 거 심어가지고 지금 고추 장목반이 엄청 고추를 열심히 심고 있고 여기 장목반이 10개가 돌아가고 있어요. 왜냐하면 이들도 농사를 처음 배운 사람들이에요. 삽질 안 해본 사람들 많고 이 자본주의 사회에서 도저히 살 수가 없다. 이래가지고 이제 생태적 삶을 지향하다가 기술이 있어야 되잖아요. 먹고 사는 기술이 농업 기술이 이제 앞으로 시대는 가장 좋은 기술일 거예요. 그래서 우리는 오래된 미래라고 자꾸 이야기를 하는 거거든요. 그래서 이 친구들이 만들면서 지금 장목반을 굴리고 있는데 일주일에 한 번씩 많이 가는 사람은 한 달에 4번 가면서 이 장목반에서 콩 장목반, 무슨 장목반 해서 막 열심히 하고 있습니다. 그래서 지금 모습이에요. 제가 지난주에 촬영한 건데 여기 이제 공동의 밭이 있고 개인 밭들이 있어요. 그래서 여러 가지 이제 장목반들이 저렇게 완두콩도 하고 여기 이제 가운데가 저희 밭인데 제가 실패했어요. 제가 그 밭 만들 때 강의 안 듣고 저 호주에 개인적인 일 때 호주에 있는 바람에 못 참여했거든요. 그래서 여기는 혼작을 해야 돼요. 막 섞어서 심고 이래야 되거든요. 왜냐하면은 화학 비료를 전혀 안 쓰고 비닐 같은 거 전혀 안 쓰니까는 서로 그 해충을 막아주는 뭐 허브도 심고 이랬어야 되는데 오로지 먹을 것만 막 먹고 싶은 거 막 그래가지고 했더니 저 뒤에 이제 그 제일 큰 게 열무거든요, 사실은. 근데 열흘 만에 가봤더니 열무가 꽃이 펴가지고 나비가 활활 날아다니고. 그래서 열무꽃이 이렇게 이쁜지 저는 꽃을 보겠다. 냅둬라. 그래서 이제 가을에 가갖고 이제 그 허브라든지 이런 걸 좀 더 보완을 할 생각인데 여기는 단연생도 많고 생명들이 서로 자기 씨를 떨어뜨려가지고 다시금 그래서 여기는 삽질은 오래면 족하다. 여러분들 힘들었죠? 삽질은 오래면 족합니다. 그 다음에부터는 경운을 하지 않아요. 그냥 그대로 떨어진 씨가 다시 또 올라오고 근데 너무 훌륭한 밭이 돼요. 한번 보실게요. 그 뒤에 그림 가기 전에 예, 이제 이런 원리로 파머컬처 원리로 했는데 이 파머컬처에 우리가 이제 파머컬처 수업은 아니니까 근데 이 윤리 원칙이 너무 좋더라고요. 윤리 원칙하고 운영 방식에 대해서 여러분들하고 몇 가지 나누고 싶은 얘기가 있어서 갖고 왔는데 땅을 보살펴라. 본래 3가지 원칙이에요. 사람을 보살펴라. 그리고 공정하게 분배하라. 이게 파머컬처의 윤리예요. 근데 여기에 하나 더 들어간 게 스피릿 케어. 영혼을 보살펴라. 사실은 공동체의 성패 여부는 저는 이 부분이라고 생각이 들어요. 사람들이 공동체 하겠다고 유럽의 공동체도 굉장히 많고 우리나라 공동체 굉장히 많이 생겼었거든요. 근데 많은 부분들이 힘들고 깨지는 것들이 사실은 특히 종교 공동체 가면요. 너무 잘 될 것 같잖아요. 종교 신념으로. 그리고 막 다들 막 헌신적이고. 근데 가면은 이제 눈물 콧물 빼면서 못 살겠어요 하는 데가 종교 공동체예요. 어디서 말은 못하고 왜냐하면 우리의 습성이라든지 이런 게 남아있는데 공동체 매우 어려운 걸 그냥 함부로 하지 마세요. 하실 거면은 실험해 보시고 거리 좀 두고 저는 이제 그런 식으로 해야 된다고 생각하는데 근데 영혼을 보살피는 공동체 굉장히 유명한 그 토트네스라는 여러분들 아마 이제 나중에 이제 알게 되실 건데 토트네스라는 영국의 그 유명한 공동체가 거기는 화폐까지도 자기들이 만들어서 쓰는데 여기에 베이스가 뭐냐면은 교회예요, 교회. 근데 교회라고 막 십자가 있고 이렇지 않아요. 그냥 교회가 내준 땅에 이렇게 살고 싶은 사람들이 들어가서 살았어요. 지금 수락이 그런 실험이기는 하거든요. 근데 그게
이들은 이제 끊임없이 기도하고 명상하고 이런 것들이 아주 기본이에요. 그래서 저희 이제 수락에서 지금 이제 빛의 선방이라고 한 2번 했어요. 이제 영성이 기본이 돼야 되더라. 그리고 사람들이 그로 인해 서로 좀 다스리고 마음도 다스리고 나누고 이럴 줄 알아야 이 공동체가 오래 가더라라는 것들을 이제 되게 중요하게 얘기를 하면서 요거 이제 한국에서 요 파머컬처 선생님이 영혼을 보살펴라를 4번째 윤리로 넣었습니다. 저는 매우 중요한 거라고 생각하고 특히 우리 같은 이제 종교를 베이스로 한 생태주의자들은 굉장히 그 중요하게 하고 우리가 또 잘할 수 있는 거고요. 또 하나 말씀드리자면 이걸 이제 가르치는 이제 한국에서 대장이 소란 씨라고 불교 교도예요. 중학교 2학년 때 종교를 가져야겠다 생각해서 성경이든 뭐든 이제 무슨 성각자 같죠? 다 내가 보고서는 가장 좋은 게 원불교 정전이었대요. 그래가지고 혼자 딱 찾아가가지고 이제 그 강화예요, 집이. 강화 교당 가가지고 학생 회장까지 했어요. 어쨌든 여러 가지 사회활동을 하다가 그 영국 토트네스 가서 활동가로 하면서 자기가 뭘 했냐면 풀을 뜯어가지고 풀학교를 했대요. 그러면서 거기에 이제 원불교 훈련법을 넣으면서 다 서양인들도 서양인들이 많죠. 그들하고 이걸 했더니 너무 좋아하고 그래서 나는 원불교에서 배운 바를 그대로 했는데 원불교는 한국 와서 보니까 전혀 이걸 쓰고 있지 않더라. 대사회적으로. 너무 안타깝다고 제가 교무도 아닌데 저를 이렇게 쪼아요. 어떻게 좀 해보라고. 선빵 좀 하라고. 마을 선빵 좀 하라고. 그래서 때가 왔다. 원불교는 이제 그런 걸 해야 된다. 이런 생각을 하는데 여튼 거기에 명상이라는 요소, 그 영혼이라는 요소를 특히 이제 아까 대종사님이 코쟁이들이 이 법을 알아서 막 가져갈 것이다라고 하셨던 것처럼 지금 난리잖아요. 명상 이런 건 유럽이라든지 이런 데가 훨씬 더 그 사람들이 선호하고 그러거든요. 그래서 이런 부분이 굉장히 중요하구나라는 이런 생각을 했습니다. 그래서 이 4가지 원칙도 우리가 앞으로 그 공동체를 이루는데 적용하셔도 좋을 것 같아요. 우리 교당에서 어떤 초록단 모임을 할 때 우리 항상 우리 초록단의 윤리 원칙 이 중에서 한두 가지 쓰셔도 되고 새로 만드셔도 되고 이런 것들을 같이 조율하고 합의하는 것들은 매우 중요할 것 같습니다. 그래서 밑에 보면은 작은 글씨라 잘 안 보이시겠지만 퍼머컬처의 원리가 있는데 이걸 다 하시기는 그렇고 몇 가지 너무 좋은 게 많은 거예요. 한번 제가 그냥 쭉쭉 읽어볼게요. 관찰하고 상호작용하라. 산출물을 얻으라. 이게 있어야 사람들이 움직이잖아요. 그리고 자기 규율을 확립하고 피드백을 받아들여라. 이제 여기에서 소통이라는 것들이 많이 망가지거든요. 그리고 쓰레기를 만들지 말라. 분리하기보다는 통합하라. 또 작고 느린 해결책을 사용하라. 이거는 반자본적인 얘기잖아요. 그죠? 근데 이게 훨씬 오래 간다라는 거예요. 그리고 다양성을 소중히 여겨라. 예. 우리 농사 지을 때도 하나에 단작하지 마라. 그거는 식물을 죽이는 일이다. 이렇게 얘기를 하거든요. 다양성 소중히 여겨라. 가장자리를 사용하고 주변부를 소중히 여겨라. 이게 너무 좋은 말 같죠? 다 철학이 여기 들어가 있더라고요. 그리고 사실은 종교의 가르침이 여기에 다 저는 들어가 있다고 생각하고 변화를 창조적으로 활용하고 그에 반응하라. 네, 이렇게 멋있는 원리를 가지고 있습니다. 이게 이제 저희가 하는 이런 생태운동 공동체에 좀 저는 적용이 됐으면 좋겠다 해서 좀 소개를 드리고, 이건 이제 뭐 자료를 올려드릴 테니까 그때 좀 더 자세히 보시면 좋겠습니다. 어쨌든 다양성과 그 주변부, 가장자리, 곡선, 뭐 이런 것들에 대한 중요성들에 대한 이야기를 합니다. 그래서 저희가 이제 만드는 숯밭은 먹는 정원이라고 얘기를 해요. 그래서 단지 정원이 꽃만 보는 게 아니라 거기서 이제 차를 마시는 뭐 허브라든지 아니면은 유실수들 통해서 과일을 얻는다든지 해서 먹거리 숯밭이라는 것들을 만드는데 이게 너무 좋아요. 처음에 만들 때만 힘들지 보세요. 숲은 물을 주지 않아도 영양을 따로 공급하지 않아도 스스로 자라고 서로 돌보며 서로 진화해요. 그러니까 이거 믿음을 가져야 돼요. 우리가 이번에 인과의 숲이라고 조성을 했는데 사람들이 좀 이렇게 나무도 알고 이런 분들이 걱정을 해요. 물 줘야 되는데. 근데 이제 우리 소란 선생님은 지금은 이제 일주일에 한 번씩 비가 왔거든요. 물 안 줘도 된대. 왜냐하면 물을 많이 주는 게 오히려 이 자생력을 뿌리가 땅이 활착하고 자기가 자꾸 저장하고 이런 힘들을 약하게 만든다. 그래서 물 주는 거 좋은 거 아니다. 그래서 우리 이제 호수 문제 때문에 얘기가 나왔는데 호수 차라리 빼지 말고 우리가 힘들어도 길어다가 주자. 이래야
뿌리를 위에는 좀 얘가 살라나 하더라도 그렇게 좀 보대긴 뿌리만 살면 된다라고 이제 얘기를 하더라고요. 그래서 이런 것들. 그래서 얘가 1년만 저희가 잘 보살피면 그 다음에부터 그냥 사는 거예요. 이게 전지 가위 알죠? 그것만 가지고 농사를 지을 수 있는. 그리고 이제 과일나무들 다년생 심는 거, 단작하지 않고 다양성이 그래서 다년생들 심는 거, 제가 실패했던 그런 것들, 그리고 숲의 모습을 모방해서 숲을 조성하는 거. 작아도 돼요. 저는 한 평도 우리가 숲밭이라는 이름으로 했으면 좋겠다 이런 생각이 들거든요. 내 집 앞에, 우리 집 화단에, 내 베란다에도 충분히 이런 마인드로 해보자라는 거죠. 그리고 생태계를 복원한다 이런 이제 가치들을 가지고 먹거리 숲밭이라는 것들을 하고 있고요. 이게 아까 말했듯이 유럽에서는 굉장히 상업농으로도 성공을 했어. 이거 그냥 니네 자급자족 하려고 하지? 라고 많이 의심을 하는데 우리나라는 아직 이걸 이제 해보려고 그래요. 파머컬처 공동체에서. 근데 외국에는 이미 저렇게 작은 그 규모의 굉장히 많은, 근데 이렇게 역전되기까지, 관행농하고 역전되기까지 3년에서 5년이 걸려요. 5년이 지나면 관행농에서 하는 것보다 훨씬 많이 나와요, 소출이. 그래가지고 이제 사람들이 그때 인정하죠. 근데 그렇게 3년, 5년을 가기까지가 흔들리는 거예요. 그냥 비료 뿌릴까? 거름할까? 안 되겠어. 막 이런 것들. 근데 여기 믿음을 갖고 했더니 이렇게 7년 후에 이렇게 숲밭이 이루어지고 여기서 이런 생산물들이 나온다라는 거죠. 이런 원리로 이루어집니다. 이렇게 7가지 7층으로 해서 밑에 뿌리는 뭐하고 덩크는 뭐하고 멀칭은 뭐하고 이렇게 되는 거고요. 이 그림이 자료들은 많이 있어요. 하나의 예를 들면은 여러분들 교당이라든지 우리 김포 같은 경우는 앞에 텃밭 같은 게 있다면은 이런 식으로 심는 거예요. 그러면 유실수도 나오고 허브도 나오고 덩쿨에서 뭘 따먹을 수도 있고. 요런 이제 조합들은 굉장히 많이 있으니까는 이거는 이제 고르시면 됩니다. 이런 식으로 나무 심는 것들이 이제 먹거리 숲밭이라고 이해를 하시면 될 것 같고, 위에서 보면 이게 좀 더 커진다고 치면 이런 모습이 나오는 거죠. 이것도 이제 오스트리아의 하나의 이제 사례인데, 25평이니까는 우리 아파트 정도 생각하시면 25평짜리 아파트 정도 심었더니 이 정도 36.6톤 정도의 수확량이 나온다. 7년 지나면 이제 이런 사례들은 굉장히 많으니까는 충분히 가능한 이야기일 거라고 보여집니다. 저희가 이제 나이만큼 엄불교의 천지보은행은 나이만큼 나무를 심자로 가자라고 해서 나무를 좀 심고 있는 그림들을 좀 보여드릴게요. 그 전에 사실은 이제 월산 김일산 교무님 아시죠? 예, 그 교무님이 이걸 한 3, 4년 하셨어요. 그래서 지난번에 인가일숲 할 때 오셔가지고 어쨌든 우리가 이렇게 내뱉는 탄소만큼 내가 그래도 돌아갈 때 이건 보온해야 되지 않냐라고 이제 시작을 하셔서 개인이 하시다가 이제 좀 단체가 해서 좀 키워봐라 해서 저희한테 이제 주셨고, 저희가 본격적으로 한 지는 이제 작년부터 이제 2년 차 됩니다. 3년 차 되죠. 이제 2018년도 5월 1일 날 저 민통선 안에 들어가서 통일숲밭이라고, 저게요 모양이 이렇게 이쪽에 찍어서 저게 한반도 지도예요. 네, 그래서 저기도 이제 저희 파주교당에 교도회장 하시는 농부님 저 감자밭 밑에다가 이만큼 짜투리를 얻어가지고 했거든요. 저 민통선 안에 들어가려면 주민등이랑 미리 신고를 해야 되는데 저희 한 30명 생각했어요. 근데 어디서 오셨냐? 100명 오셨어요. 여러분, 지리산 아까 실상사 생태 텃밭 하셨던 스님도 막 오시고 전국에서 오시고 우리 교무님들도 생각지 않은 데서 막 보러 오신 거예요. 민통선 안에서 한다니까. 근데 여기에 결정적으로 물이 없었어요. 심을 땐 물을 줘야 되잖아요. 그래갖고 진짜 그때 약대교당 교도님 사진에 딱 박혔는데 저 밑에 이제 임진강이 막 흘러요. 그 밑에 가서 다들 이렇게 물을 길어서 이렇게 연결 있죠. 아주 우리 오래된 미래처럼 그런 식으로 여기 조성을 한 숲밭이에요. 그리고 임진강 노래에 맞춰서 막 공연하면서 다 같이 울고 통일을 기원하고 그랬는데, 어쨌든 이 첫 숲밭을 이렇게 민통선 안에 만들었고, 여긴 지금 저희가 그래서 아직 잘 자라고 있을 겁니다. 사람의 발길이 드문 곳이어서. 그래서 되게 거룩한 행사를 했고요. 그해 6월 13일 날 봉도에도 한번 가서 보셔요. 여기가 이제 동그랗게 돼 있어서 저희가 둥근 숲밭이라고 해서 숲밭 이렇게 만들고, 지금 오른쪽에 저게 이제 작년 모습이니까 지금은 훨씬 더 아름다운 숲밭이 되어 있을 거고, 저렇게 저희는 일단 막 화관 쓰고
최대한 그림을 이쁘게 만들자 해서 했는데 우리 교무님의 저 옷이 정복이 굉장히 자연하고 잘 어울리더라고요. 제문 읽고 하시는 건데 아무튼 굉장히 아름다운 둥근 숯밭을 만들었고 사실 이게 크지 않아요. 근데 이 정도면은 어느 정도 나오냐 그랬더니 그 소란 선생님 말로는 4인 가족이 충분히 먹고 생활할 수 있는 또 팔 수도 있는 양이 나온다 이렇게 얘기를 하더라고요. 그 다음에 이제 작년에 4월 달에 2박 3일 동안 여기도 엄청 힘들었습니다. 여기 한 300평 정도 되는데 동명훈련원 옆에 안 쓰는 털을 이렇게 해가지고 달팽이 숯밭이라고 저기도 이틀간 공부하고 디자인하고 제가 달팽이 숯밭 디자인해서 제가 수석 디자이너가 됐어요. 뽑혔어요. 제 투표로 해가지고 달팽이 모습 보이나요? 다 하고 이제 누워 있는 건데 여튼 저런 식으로 멀칭을 해가지고 일단 다 멀칭을 해요. 왜냐하면 땅을 보호해야 하는 것과 또 그 안에 수분을 저장을 해요. 땅은 절대 햇볕에 그대로 내놓지 마라. 표피가 나오게 하지 마라라는 게 철칙이거든요. 그래서 이제 그 볏짚 이렇게 쌓아놓은 거 있잖아요. 논에 보면 그거를 사다가 저거 이제 막 펼쳐놓으면 취해요. 저 뭐 효소 냄새 이런 것 때문에 다들 한자들 한 것처럼 취하는데 저걸로 다 멀칭을 해요. 그러면은 그 아래에서 수분도 보호하고 미생물도 생기고 또 그 안에서 미생물도 생기면서 이제 여러 가지 흙도 되게 토질도 좋게 하는 그런 역할을 하거든요. 그래서 지금 동명훈련원을 이제 6월 달에 가서 어떻게 잘 살고 있나 뭘 좀 더 떼워야 되나 지금 이제 보러 가려고 하고 있습니다. 그리고 여기는 이제 6월 달에 또 작년에 많이 만들었어요. 6월 달에 그 수락에다가 저희가 마인드 포레스트라는 근데 이거 할 때 정말 다 일반인들이 오세요. 우리 교도님들은 저희들밖에 없어요. 그러니까 이런 거를 원하는 일반인들이 다 자기 돈 내고 와가지고 1박 하면서 노동하고 배워가거든요. 그래서 이제 그때 10명 정도가 모여서 숯밭을 만들고 이거는 제가 지난주에 찍은 거예요. 1년 되니까 이 사진보다 훨씬 아름다워요. 막 나비가 날아다니고 1년 만에 이렇게 훌륭한 숯밭이 되는구나. 사람들이 이 숯밭 보러 이제 올 거예요. 네. 그래서 이런 땅이 있는 교당들은 이런 걸 하면 사람들이 보러 올 거예요. 저는 충분히 그럴 수 있는 그림들이 나올 거라는 생각이 들고요. 예. 그 다음에 이제 저희가 그 영광 그 영산 교당 옆에 민들레 세상이 있거든요. 전임자입니다. 제가 저기에서 일을 했었는데 여기서 아이들하고 프로그램으로 이렇게 숯밭을 해가지고 여기도 제가 올봄에 지나가다가 보니까 너무 아름답게 잘들 자라가지고 와, 한번 이렇게 단연생들은 심어 놓으니까 저렇게 스스로 잘 자라는구나 이런 생각을 했고 애들이 계속 물 주고 뭐 심고 지금 그렇게 하고 있답니다. 그러다가 우리가 그 기후변화 문제는 한국만의 문제가 아니다. 그래서 이제 지금 급한데 하자 이러다 이제 몽골이라든지 중국을 하면 좋은데 그런 데는 우리 교당하고 연결할 데가 없어서 네팔하고 연결을 해서 했어요. 그래서 이런 이제 걸로 해서 저희가 홍보를 하고 후원인들을 모아서 여기가 포카라 교당에 있는 땅이에요. 작년에 커피나무를 좀 심었고 커피 농장을 하셔서 지역사회 사람들 일거리도 만들고 협동조합을 하시고 싶어 하세요. 여기다 이제 커피하고 뭐 여러 가지 다양하게 해가지고 이날 여기 이제 태권도라든지 한글 교실 오는 학생들하고 이날 나무를 심었어요. 그래서 포카라 숲을 하나 또 만들었고요. 이런 식으로 했고요. 그 다음에 포카라 교당이 지원하는 그 옆에 마을이 있어요. 너야버스티 마을인데 여기에다가는 서신교당이 연원교당이 돼갖고 이렇게 만들었어요. 여기 한 400여 주 정도 가서 심었거든요. 근데 여기는 이런 마을이에요. 근데 여기는 물이 있어요. 이 물이 어떤 거냐면은 어떤 교도님이 좀 희사를 하고 싶다. 내가 관정을 좀 파주고 싶다 해서 교당하고 요 마을하고 관정을 파준 거예요. 관정 한 2천만 원? 인가 굉장히 좋은 관정을 파줬대요. 그래서 이 마을이 이제 텃밭이 가능한 거였어요. 여기에 이제 저기 어린이집이거든요. 어린이집을 교당에서 지원을 해서 운영을 해요. 그래서 그 교화를 하시는 곳이라 여기다가 저희가 마을숲을 만들고 개인 각 집에다가 나무 하나씩을 심으라고 줬어요. 왜냐하면 그래야 관리가 되니까. 내 거면. 그래서 이분들이 굉장히 10,000원짜리 나무면은 굉장히 고가인 거예요. 그 나라에서는. 그러니까 너무 좋아서 정성껏 지금 잘 자라고 있대요. 그래서 한 5년 후면은 저 서신교당 교도님들하고 가서 음악회 하러 가야 되는데 코로나 때문에 어쩔란가 모르겠습니다.
여튼 이런 이제 전 지구숲을 만드는 것도 저희가 지금 이렇게 했고요. 그 철망은 왜 필요한지 아세요? 손님들이 하도 소가 거기는 막 다니잖아요. 하도 핥아 먹어가지고 철망을 좀 꼭 해놔야지만 되는 거였고요. 그 다음에 돌아와서 9월 달에는 저희가 원경고등학교에서 아이들하고 멸종조항 숲을 만들었어요. 저 가운데 있는 저 모양 있죠? 저게 멸종조항 그 상징이거든요. 그렇게 해가지고 근데 이때 비가 너무 많이 와서 진짜 뻘밭에서 만드느라고 너무 고생했는데 지금 선생님들이 애써가지고 지금 또 몇 가지 더 떼워서 지금 이 숲을 지금 잘 유지를 하고 계십니다. 그리고 가장 최근에 했던 게 이제 인과의 숲. 인과의 숲 뭐 광고에서 보셨죠? 많이. 예. 그래서 예, 여기는 정말 코로나 시대에 딱 맞는 이름으로 해서 인가의 숲을 했고 인가의 숲 2를 할지 상생의 숲을 할지 또 뭐 어떤 숲을 할지는 모르겠지만은 또 계속 이런 숲들을 만들어 나가야 되는 과정이고 여기도 그런 지금 이렇게 나무만 심어놨는데 앞으로 그 숲밭 만드는 팀들이 다시 또 이렇게 모집을 해갖고 여러분도 그 모집할 때 혹시 한번 참여하시면 좋을 것 같아요. 이 숲에다가 이렇게 길을 만들어서 여기는 뭐 호두나무 길드, 여기는 무슨 길드 이런 식으로 해서 각각의 길드를 만들면서 밑에다가 나무 밑에다 숲밭을 만들 거예요. 그러니까 허브도 심고 아까 말했듯이 7층을 만드는 거죠. 그럼 여기가 엄청난 숲밭이 되는 거죠. 진짜 숲이 생기는 거죠. 이제 그럴 계획으로 지금 인가의 숲은 조인해서 하고 있고요. 저 빨간 옷 입은 분들이 누군지 아세요? 붉은 정령들이라고 나 퍼포먼스를 했는데 멸종조항 한번 쳐보세요. 그러면 외국에서 다 저 옷을 입고 정령들이 나와요. 저게 뭐냐면 불타는 지구예요. 지구가 아파요. 그래서 빨간 걸 입고 이제 이렇게 퍼포먼스 춤을 추시거든요. 붉은 정령들과 저희가 함께 했기 때문에 이 숲밭은 잘 될 수밖에 없다. 이렇게 생각을 하고 이러이러한 곳에 지금 한 15,000주 정도를 저희가 심었습니다. 아직 글쎄요, 15,000주 하면 아까 돈으로 한번 계산해 보세요. 뭐 많다면 많고 적다면 적은데 어쨌든 이제는 교단 차원에서 이런 일들을 좀 대대적으로 해나갔으면 좋겠다라는 생각이 좀 들고요. 그리고 아까 말했듯이 이 빛의 선빵 매달 진행을 하고 있고요. 작년에는 생애 첫 비건 김장이라고 한 100포기 배추를 겁없이 그냥 심었다가 김장까지 가서 같이 비건 김장이라고 그 액젓 같은 거 안 넣고 진짜 그 야채만 우려가지고 했는데 너무 환상적인 맛이었어요. 그래가지고 저는 너무 힘들어서 안 하려고 했는데 올해 안 하냐고 지금부터 요청이 세도해서 같이 농사를 짓는 조건으로 다 하자 지금 그러고 있는데 아마 할 겁니다. 하고 나서 너무 반응들이 좋았습니다. 저는 교당에 이건 뭐 작은 하나의 제안이고 여러분들이 이제부터 상상력을 발휘하셔야 돼요. 상상력. 지금까지 시대는 잊어버리세요. 지금까지 자본이 주도했던 시대는 이대로 살 수 없다니까요. 이제 조금 더 경제를 이렇게 활성화한다고 문을 열잖아요. 이제 또 칠 거예요. 이대로 살 수 없어요. 이거는 너무 자명한 일. 그럼 우리는 어떻게 상상력을 발휘할 건지, 교당은 뭘 할 건지 이제 달라진 시대에 이런 거 고민하셔야 돼요. 그리고 우리는 교단의 일원으로 그리고 지구의 일원으로 어떤 삶을 살 것인지 고민하셔야 되는데 저는 우리 이제 서울교당 앞에 이렇게 물론 흙밭은 아니에요. 근데 화분으로 이렇게 좀 해놓으셨어요. 거기 이제 직장인들 엄청 많거든요. 여기가 이제 참여연대 앞에 그 카페 앞인데 그냥 요만큼 흙 요렇게 있고 거기다 저런 걸 뿌려놨어요. 그냥 야생화 같은 거. 눈길을 사로잡더라고요. 근데 실물이 훨씬 예뻐요. 사진보다. 이런 그림들이 그려지더라. 우리 교당이 저러면 점심 먹으러 온 이 젊은 사람들이 저 꽃도 보고 거기다 팻말 같은 거 좀 세워놓으면 이게 교화하지 않을까. 이게 생태 교화하지 않을까 이런 생각을 했거든요. 이거는 서울 광장에 가면은 요즘 저렇게 야생화로 정 안 되면 그냥 큰 이쁜 화분에다가 여러 가지 꽃들을 이쁘게 디자인을 할 수 있어요. 근데 거기다 디자인을 이렇게 가미할 수 있는 거예요. 네. 뭐 이쁜 것들은 너무 많아요. 이런 거 작은 거 하나 저렇게 아이들 넣을 수 있는 이런 거 하나만 있어도 굉장히 상상은 달라질 수 있는 거죠. 이제 이후에 우리의 행동은 이제 무언가 아무튼 줄이고 덜 쓰고 이런 걸로 가야 되잖아요. 그래서 이 벌크 은평이라는 전암 마을이 있는데 벌크 공동체라고 만들었어요. 그래서 우리도 마트 가면은 맨날 그 쓰레기가 딸려오잖아요. 근데 너무 불편하잖아요. 근데 파는 데가 없어. 그러려면 시장을 가면 돼요. 내가 통 들고 다 다니면서
근데 저도 너무 먼 거예요, 시장은. 우리 집에서. 그러니까 어떻게 할 수가 없어요. 그래서 이 벌크 공동체라고 그 옛날에 우리가 쌀가게 가면은 봉투 갖고 가면은 이렇게 퍼서 줬잖아요. 그런 것처럼 말하자면 그런 거예요. 그래서 큰 통에 지금 영국이라든지 그런 나라들은 그런 샵들이 생겼어요. 그래서 우리도 소태산에 그런 샵이 있어서 우리 교도들이 다 여기 와서 그걸 사가면 얼마나 좋을까. 샴푸 같은 것도 같이 만들어요. 교당에서 한 달에 한번 만들어요. 만들고 통만 갖고 오세요. 이래가지고 가져가요. 이게 지금 이런 통만 쓰여지는 게 1년에 36개를 소비하고 있대잖아요. 그거 샴푸 쓰고 나면 굉장히 좀 불편하잖아요. 이거 버릴 거에 대해서. 근데 그 통을 계속 이렇게 재활용할 수 있는 벌크 공동체 같은 거를 교당에서 해보면 참 좋겠다. 여성애든지 본공애든지 하나의 사업으로 하면 그러면서 우리 이런 거 하니까 몇 시에 와봐 우리 교당에 뭐 이렇게 해서 일반인들을 올 수도 있게 하고 그냥 강좌를 열 수도 있는 거잖아요. 그래서 이런 것들을 좀 실천으로도 할 수 있겠다라는 생각이 들어서 우리가 아까 그 해본 거예요. 해본 거고 그 내용은 되게 무궁무진하고 화장품 같은 것도 할 수 있다라고 이제 아까 얘기를 한 거죠. 그래서 굉장히 이제 행동하는 사람들은 많이 있고요. 어떤 분은 이제 그 맨날 까먹으니까 카드에다 이렇게 붙여놨대요. 이게 재밌어서 갖고 왔는데 영수증은 필요하지 않습니다. 비닐봉지 안 주셔도 돼요. 빨대는 빼주세요. 이거를 자기 카드에 붙여놓은 거예요. 왜냐하면은 이게 딱 나오고 나면 빨대 이런 얘기 많잖아요. 그러니까 이 사람은 카드에다 아예 해놓으면 그 사람이 이걸 보고 그러니까 이렇게 절박하게 하시는 분도 있구나. 근데 이걸 좀 보여드리려고 했는데 이거 되게 창의적이잖아요. 그죠? 여러분들이 이제 여기 있는 거 말고 없는 것들을 사례를 한번 만들어 보세요. 충분히 그러실 수 있는 분들이라는 생각이 들고요. 여러분들도 이런 사진을 찍어서 교당에 올리세요. 그러면 사람들이 분리수거 매우 어려워하거든요. 이 하나의 활동이 교당에서 같이 실천할 수 있는 하나의 사례가 저는 될 수 있을 거라는 생각이 들거든요. 그래서 굉장히 좀 영감을 많이 줘서 제가 이제 어디 SNS에서 포온 건데 이거 이렇게 해가지고 책자를 만든다 그러더라고요. 쓰레기 분리수거에 대한 쓰레기 감별법. 문명 앞에 숲이 있었고 문명 뒤에 사막이 남는다. 너무 적절한 말인 것 같아요. 프랑스 작가 샤토브리앙이라는 작가의 말인데 요 앞에 나왔던 그림에 있는 이 친구 멸종위기종 너무 예쁘죠. 네, 멸종위기종인 친구의 얼굴을 빌어서 이 말씀을 드리고 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.